بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم کریں گے کویشچن نمبر 7 چیپٹر نمبر 11 کا ایڈجسٹمنٹ اینڈ دیئر ایفیکٹس آن فائنل اکاؤنٹس. کویشچن کو دیکھ لیں کہ فرام دا فالوئنگ بیلنسز ٹیکن فرام دا بکس آف یعقوب پریپیئر ٹریڈنگ اینڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ فار دی ایئر اینڈیڈ 31 December 2015 اینڈ بیلنس شیٹ آن دیٹ ڈیٹا. اچھا, ڈیٹا انہوں نے دیا ہوا مکس کر کے. بک میں اگر آپ دیکھیں نا تو ٹرائل بیلنس بنا کے نہیں دیا ہوا, ایک ٹیبل میں ڈیٹا دے دیا ہے جس میں, لیکن اگر آپ اسے ٹرائل بیلنس میں لے کے جائیں, جیسے میں نے یہ لکھا ہوا ہے دیکھیں, ایسٹس اینڈ ایکسپنسز ایک سائڈ پہ لے جائیں, اسی طرح سے ریونیو لائبلٹی اینڈ کیپٹل ایک سائڈ پہ لے جائیں, تو آپ کا ٹرائل بیلنس ریڈی ہو جائے گا ایکول, اور یہ ایکول ہوگا. میں یہاں تک آپ کو دکھا دوں جو بک میں آ رہا ہے نا, اور نیچے دیکھیں ایڈجسٹمنٹ ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایڈجسٹمنٹ کو ہم بعد میں دیکھ لیتے ہیں, پہلے ان کا میں ٹوٹل آپ کو دکھا دوں کہ یہ ٹوٹل آ رہا ہے 128,250 1,28,250, اور اسی طرح سے یہ کریڈٹ سائڈ کا ہم ٹوٹل کریں تو یہ بھی 1,28,250 یہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, نیچے ایڈجسٹمنٹ ہے, میں نے ہائی لائٹ کر کے نیچے ایڈجسٹمنٹ ڈال دی ہیں. وہ کس طرح سے ہیں جیسے بک میں دی گئی ہیں, یہ دیکھیں. پہلا دیا ہوا ہے جی کہ پری پیڈ رینٹ ₹250, اس کی ایڈجسٹمنٹ ہے, وہ کیسے ڈالے گی میں بتا دیتا ہوں. پری پیڈ ایکسپنس کیا ہوتا ہے؟ وہ ایکسپنس جو آپ پہلے پے کر چکے ہیں. جیسے کوئی رینٹ ایکسپنس ہے, جیسے پری پیڈ رینٹ ہے نا, آپ پہلے پے کر چکے ہیں ایڈوانس میں ہی, لیکن ابھی اسے اویل نہیں کیا آپ نے, وہ سروسز لی نہیں ہے آپ نے, وہ پروڈکٹ لی نہیں, ایڈوانس میں پیمنٹ کر دی. جو ایڈوانس میں پیمنٹ ہم کر دیتے ہیں وہ ہمارا ایسٹ ہوتا ہے کمپنی کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس کی ایڈجسٹنگ انٹری کیسے ڈالنی ہے وہ بتا دیتا ہوں. یہ ہے آؤٹ اسٹینڈنگ کمیشن, یہ ظاہری بات ہے پیبل ہے, ابھی پے نہیں کیا تو وہ بھی آ جائے گا. کلوزنگ سٹاک کی انٹری نہیں ڈلتی, جس یہ بیلنس شیٹ میں افیکٹ ہوگا. اور ڈیپریسیشن وہ کہہ رہا ہے فرنیچر کی 7.5% پر اینم, جو یہاں پہ میں نے لی ہے, یہ دیکھیں کس طرح سے کہ یہ آ رہا ہے فرنیچر کی جو ہے ڈیپریسیشن 7.5% یہ لے لی ہے. اب اسے یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہیں ان کی انٹری کر کے پہلے ہم ٹرائل کمپلیٹ کر لیں. پہلے جو ٹیبل ہے نا جو بک میں دیا گیا اسے آپ نے اس طرح سے کر لینا ہے. ٹھیک ہے, جیسے یہ میں شیٹ جو ہے اس میں اس کا لنک دے دوں گا, آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسٹس ہیں ایکسپنسز سائڈ پہ یہ سارے اکاؤنٹ لکھ لیں, اور کیپٹل, ریونیو, ٹھیک ہے, اور لائبلٹی جو ایکسپنسز یہ جو آ رہے ہیں نیچر کے اکاؤنٹ وہ آپ نے اس سائڈ پہ لکھ لینے ہیں, اور دونوں کا ٹوٹل جو ہے ایکول ہو جائے گا. اس کے بعد ایڈجسٹمنٹس آپ نے ڈالنی ہے. ایڈجسٹمنٹ کیسے ہیں یہ دیکھیں, پری پیڈ رینٹ ہے, میں نے نیچے یہ نا انٹریز ان کی ہوئی ہیں کہ جس کا افیکٹ کیسے جانا ہے. پری پیڈ رینٹ, جب آپ نے نارمل انٹری کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کہ رینٹ ایکسپنس کو آپ ڈیبٹ کر کے کیش یا بینک کریڈٹ کر دیتے ہیں, جیسے آپ نے جس موڈ آف پیمنٹ میں آپ نے کی ہے. کیش دیا ہے تو کیش کریڈٹ ہو جائے گا, چیک دیا تو بینک کریڈٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں اس کی ریورسل انٹری ہوتی ہے کہ پری پیڈ پیڈ ایکسپنس کیا ہوتے ہیں. پری پیڈ یہ کرنٹ ایسٹ ہے, میں نے بریکٹ میں لکھ دیا, آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ ٹھیک ہے, یہ انٹری ڈلے گی. اور رینٹ جو ہے یہ دوبارہ سے آپ کا کریڈٹ ہو جائے گا کہ یہ آپ کا جو ہے ابھی تک کہ رینٹ آپ نے ایکسپنس ہوا نہیں ہے آپ کا ایکچوئل میں. ٹھیک ہے, تو وہ ظاہری بات ہے کمپلیٹ ہوگا تو پھر ہی ہوگا نا, آپ نے ایڈوانس میں پیمنٹ کر دی تھی تو اس کی ایڈجسٹنگ انٹری ڈلے گی کہ رینٹ ایکسپنس کو آپ نے اس کی ریورسل ڈال دی, اور یہ جو پری پیڈ ہے یہ آپ نے اسے کر دیا کہ یہ ہمارا ایسٹ ہے, ہم نے پہلے ایڈوانس میں پیمنٹ کر دی ہے. سیکنڈ انٹری آؤٹ اسٹینڈنگ کمیشن, وہ کہہ رہا ہے 1250 ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم نے پے کرنا ہے لیکن ابھی تک پے نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو کمیشن ایکسپنس کو آپ ڈیبٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, اور کریڈٹ کسے کریں گے, کمیشن پیبل کو, کہ یہ ایکسپنس تو ہے لیکن پے نہیں کیا ابھی تک, تو یہ پیبل میں چل جائے گا. یہ جو ہے ایکسپنس یہ جائے گا پروفٹ اینڈ لاس میں, ایکسپنس میں چلا جائے گا. اور کمیشن جو پیبل ہے, جو کریڈٹ سائڈ یہ لائبلٹی ہے, تو یہ بیلنس شیٹ میں آپ کی افیکٹ ہوگی. اسی طرح سے ڈیپریسیشن ہے, ڈیپریسیشن یہ ایکسپنس ہے, یہ پی این ایل میں چلا جائے گا, اور اکامولیٹی ڈیپریسیشن بیلنس شیٹ میں چلی جائے گی ایسٹ میں سے جو لیس ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ 3 انٹریاں یہ اس طرح سے ہیں. آپ کہیں گے کہ اس میں یہ 1, 2 اور 4 آ رہی ہے, 3 والی نہیں آ رہی. 3 والی کیا ہے, کلوزنگ سٹاک ہے, وہ ایز اٹ از اس کا افیکٹ آ جائے گا, اس میں ہم نے اس کی ایڈجسٹنگ انٹری نہیں ہے.
एडजस्टिंग एंट्री इन 3 की थी वो मैंने डाल दी है, और इसी का इफेक्ट ये ट्रायल में लेके कैसे जा रहे हैं देखें। प्रीपेड रेंट, अच्छा ये प्रीपेड रेंट है, मींस ये है क्या। अब देखें डेबिट साइड पे कौन सी आते हैं अकाउंट, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, इनकी जो टाइप है, इसमें से जो एसेट्स हैं वो और एक्सपेंसेस हैं, देखें ये सारे रेंट, ओपनिंग स्टॉक तो ज़ाहिरी बात है स्टॉक आपका एसेट होता है, परचेजेज एक्सपेंसेस हैं। रिटर्न आउट इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या है कि अब आपने सेल किया कोई, तो वो आपकी सेल रिटर्न आ गया तो उसे रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं। रिटर्न इनवर्ड से आपने परेशान नहीं होना, सेल्स रिटर्न लिखा जाए या रिटर्न इनवर्ड लिखा जाए एक ही बात है, ठीक है। इस तरह से रिटर्न आउटवर्ड है, इसका मतलब ये है कि आपने परचेज़ किया है, उसमें से कोई रिजेक्शन हुई है तो उसे वापस कर रहे हैं, तो वो रिटर्न आउटवर्ड या परचेज़ रिटर्न, ठीक है, वो एक ही बात है। अच्छा कमीशन ये एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, टैक्सेस, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड जो आप सेल पे डिस्काउंट देते हैं कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, वो भी एक्सपेंस है। जनरल एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड आपका करंट एसेट है, ये इस साइड पे आ गया है। कैश एट बैंक का करंट एसेट है, डेटर्स आपका करंट एसेट है, फर्नीचर आपका फिक्स एसेट है, तो ये साइड पे आ गया। एडजस्टमेंट में देखें प्रीपेड रेंट आपका क्या है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहले नीचे वैसे मैंने एडजस्टिंग में भी ये दिया हुआ है, ये करंट एसेट है, ठीक है, एक्सपेंस नहीं है यहाँ पे, ये करंट एसेट है, आपने एडवांस में इसकी पेमेंट कर दी ना, प्रीपेड है, इसकी एडजस्टिंग डाली कि भाई ये मैंने करंट एसेट में ले गया हूँ कि ये एडवांस पेमेंट है, और इसी तरह से रेंट को आपने रिवर्स डाल दिया कि अभी तक रेंट मेरा हुआ नहीं है एज एक्सपेंस, ठीक है, इस डेट तक, तो उसकी रिवर्सल डाल दी आपने। इसी तरह से कमीशन, कमीशन एक्सपेंस है ये, इसको कमीशन को आपने कर दिया कि 1250 ये मेरा एक्सपेंस है, लेकिन एक्चुअल में अभी तक पेमेंट नहीं की, तो कमीशन पेएबल का भी आपने सेम अमाउंट का बना दिया 1250 का। थर्ड एंट्री डेप्रीसिएशन की, उसने कहा है कि जी 7.5% जो है फर्नीचर का ये दिया गया, तो 7.5% आप लेंगे देखें फर्नीचर का, तो ये आ रहा है 187 रुपये 50 पैसे, तो ये आ गया डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। इसी तरह से इसकी जो है ज़ाहिरी बात है डबल एंट्री होती है हर चीज़ की, डबल इफेक्ट है ना कि डेप्रीसिएशन आपकी एंट्री डालनी है तो सिर्फ एक्सपेंस तो नहीं होगा, दूसरी साइड पे एसेट की वैल्यू भी उतनी कम हो रही है, ठीक है, तो ये एक्सपेंस आ गया। इस दूसरी साइड पे देखें तो अकामुलेटेड डेप्रीसिएशन फर्नीचर, कि फर्नीचर की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी, ये बैलेंस शीट में जाएंगी आइटम्स, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। अच्छा ये जो है ऊपर तक अगर आप देखें एडजस्टमेंट से ऊपर, तो ये ट्रायल बैलेंस दोनों ये भी मैच करेगी आपकी अमाउंट से ये दोनों, लेकिन ये होगा अनएडजस्टेड जो बुक में दिया गया। एडजस्टमेंट के बाद जो ये है, अब ये कंप्लीट जो ट्रायल बैलेंस है, ये देखें यहाँ तक जो टोटल अमाउंट्स आ रही हैं और आपकी ये मैच कर रही हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अनएडजस्टेड क्या है, जिसमें एडजस्टिंग एंट्रीज एंड पे जो डालनी है आपने वो नहीं डाली, और एडजस्टेड वो हैं कि एडजस्टमेंट जो आपने करनी थी वो सारी एंट्रीज आपने कर दी हैं, और वो होता है आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। उसी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद ही आपका एक्चुअल जो बनता है P&L और बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लें, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है, इसे 1 बाय 1 हम चेक करते जाते हैं और बोल्ड करते जाते हैं जो जो एंट्रीज हमने यहाँ पे ले ली हैं। देखें कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या था, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज हैं, लेस रिटर्न हो जाता है, और उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग में जो यूज़ हो रही होती हैं, जैसे मटेरियल तो यूज़ हो रहा है डायरेक्ट, उसके साथ डायरेक्ट लेबर भी आ रही है, कस्टम ड्यूटी मटेरियल को रिलीज़ करवाने में जो हम आप पे कर रहे हैं, इंपोर्ट जो किया है ना आपने, उस पर कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, तो ज़ाहिरी बात है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट लेने के लिए। तो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आ रहे हैं ना, वो सारे आपके इस साइड पे आ जाते हैं जीपी में, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट लेने के लिए, और जो अदर एक्सपेंसिव आपके एक्सपेंसेस हैं वो आ जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट लेने के लिए, ठीक है। तो इसमें ये देखें पहले आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया और उसी से रिलेटेड जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो ले लिए। ओपनिंग स्टॉक ले लिया, ऐड परचेजेज है, परचेजेज ये मैंने बोल्ड कर दी, 50,000 की ये लिया है। अच्छा लेस ये लिखा हुआ है जी, ये देखें रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न है मीन्स, इसे मैंने बोल्ड कर लिया कि ट्रायल को जो जो हम आइटम्स लेते जा रहे हैं ना, इसका इफेक्ट इधर आ गया, ये आ गया 60,750, ये नेट मटेरियल है आपके पास, ठीक है, जो यूज़ हुआ है। अब कस्टम ड्यूटी इसको देख लें कि ये आ रहा है 7,300 3,750 3750, ये आपने ले लिया। और यहाँ पे अगर मैं इसे फ़िलहाल हटा देता हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये हमारा यहाँ तक एक्सपेंस जो हो रहा है 64,500 है, और यहाँ पे देखें सेल्स आ रही है
सेल को मैंने बोल्ड कर दिया सेल के साथ। अच्छा, सेल्स रिटर्न है, ये कहाँ पे है, ये देखें रिटर्न इनवर्ड जो होती है ये सेल्स रिटर्न है आपकी, तो यहाँ पे हमने वो ले ली है और इन दोनों का टोटल किया है, प्लस माइनस करने का जो रिटर्न हो रही हैं वो सेल्स में से माइनस हो जाती हैं, जैसे परचेज रिटर्न वो परचेज में से लेस हो रही हैं, इसी तरह से ये हो गई हैं। और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो दिया गया, वो ट्रायल के बाहर दिया जाता है, जैसे ये आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक 12,500 रुपया, तो 12,500 क्लोजिंग स्टॉक में ले लिया, इन सब का टोटल ये आ गया 98,500 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेंसेस जो आपके आ रहे हैं ये 64,500 हैं, और इनका जो डिफरेंस होगा क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉफिट आ रहा है या लॉस, और ये देखें 98 आ रहा है, ये इसका मतलब पता ही आपको चल रहा है कि ये आपका प्रॉफिट होगा, उसे हम वर्डिंग भी ठीक कर देते हैं। तो ये देखें 98,500 में से ये जो अमाउंट एक्सपेंसेस की है हम इसे माइनस कर रहे हैं, तो ये आ गया 34,000 रुपये। 34,000 आपका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। लॉस को मैं हटा के यहाँ पे प्रॉफिट लिख देता हूँ, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट हमने आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये 34,000 आपका आगे आ गया। ये अदर एक्सपेंसेस जो हैं, अदर इनकम यहाँ पे कोई नहीं है, कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ होता तो आपकी यहाँ पे वो आ जानी थी, ठीक है। इस तरह की कोई चीज़ है नहीं इधर। तो जो एक्सपेंसेस हैं बकाया वो हम 1 बाय 1 ले लेते हैं। कमीशन है, अब कमीशन में ये देखें कि दो अमाउंट्स ये यहाँ पे वो हाईलाइट हो रही हैं। देखें कमीशन वाला एक नीचे एडजस्टमेंट में आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है। इन दोनों को मैं ये कंट्रोल बी करके बोल्ड करता हूँ और यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरह से 20,000 आ रहा है। ये देखें कि कमीशन वाला जो पहले टेबल में दिया गया था बुक में वो आ रहा है 18,750, प्लस कमीशन जो उसने एडजस्टमेंट में दी हुई है ना कि कमीशन पेएबल है। जैसे यहाँ पे ये देखें आउटस्टैंडिंग कमीशन 1250 के, मतलब ये एक्सपेंस है लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ, तो हमने पेएबल में भी डाल दिया। एक साइड उसकी जो है ये 1250 वाली ये इस कमीशन में ऐड हो जाएगी, मतलब P&L में एक्सपेंसेस में चली जाएगी, और दूसरी ये कमीशन जो पेएबल है ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी एडजस्टमेंट होके जाना है, आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। तो ये कमीशन ये आ गया आपका 20,000। इसके बाद रेंट को देखें, उसी तरह से रेंट को भी उसने प्रीपेड रेंट कहा गया। तो ये देखें ये भी यहाँ पे भी दो अमाउंट्स आ रही हैं। एक तो है रेंट 1250 जो पहले एंट्री आ रही थी उसकी, उसको मैं कर देता हूँ, प्लस यहाँ पे देखें रेंट जो रिटर्न एंट्री डाली है आपने 250 की, प्रीपेड था, आपने एंट्री पहले रेंट एक्सपेंस की डाल दी थी, एक्चुअल में एक्सपेंस था नहीं तो आपने उसकी रिवर्सल डाल दी, तो 1250 में से 250 माइनस हो गया। जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं, देखें 1250 ही एंट्री आ रही है और इसमें से ये 250 जो है ये लेस हो रहा है, यहाँ पे ये माइनस मैंने किया हुआ है, तो ये 1,000 रह गया बकाया, ठीक है। रेंट एंड टैक्सेस ये तरतीब से देखें ये हमने ले लिया है। इसके बाद ये आ गया यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड को बोल्ड कर दिया, ये भी हम ले चुके हैं। जनरल एक्सपेंसेस 7,500 ये ले लिए। अच्छा, कैश ज़ाहिरी बात है, कैश आपका करंट एसेट है वो इधर नहीं आएगा, बैंक भी एसेट है, डेटर्स फर्नीचर ये नहीं आएगा। अब हम देख लेते हैं कि इसमें से आपके डेप्रीसिएशन एक्सपेंस रह गया सिर्फ, ठीक है। बकाया जो है वो बैलेंस शीट आइटम है। अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस में क्या है, ये देखें जो हमने डेप्रीसिएशन निकाली है फर्नीचर की 7.5% पर एनम 187 रुपये 50 पैसे, इसे बोल्ड किया मैंने, तो यहाँ पे ये देखें ये आ गया, ठीक है। अब आपका जो है नेट प्रॉफिट वो कितना बनता है 33,112 रुपये 50 पैसे। इसे मैं यहाँ से पहले रिमूव करता हूँ, आपको दिखा दूँ कि ये देखें यहाँ पे जो आ रही है अदर इनकम कोई नहीं थी, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो आ रहा है वो 34,000 यहाँ पे एज इट इज़ आ रहा है। अदर इनकम होती तो यहाँ पे फर्दर ऐड हो जाती है अमाउंट, ठीक है। एक्सपेंसेस जो आपके आ रहे हैं वो आ रहे हैं ये देखें 30,688 के। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं 88, इसको फर्दर जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये 50 पैसे, ठीक है। तो 30,687 रुपये 50 पैसे एक्चुअल अमाउंट है, क्योंकि हमने वो पॉइंट के बाद भी लेनी थी तो वो मैंने शो कर दी है। अब यहाँ पे देखें फार्मूला लगा लें, 34 में से ये सारे एक्सपेंस जो है ये आप माइनस कर दें। ये मैंने फार्मूला लगा लिया और ये देखें यहाँ पे 3312 रुपये 50 पैसे, तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। ये आपका आगे फॉरवर्ड हो जाएगा बैलेंस शीट में, एक तो ये होगा जो कैपिटल में ऐड हो जाएगा
اور فردر جو ہے یہ اکاؤنٹ جو ابھی ہم نے بولڈ نہیں کی ہے یہ سارے بیلنس شیٹ آئٹم ہے، جیسے کیپیٹل ہے، کریڈیٹرز ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ کمیشن پیبل ہے اور اکامولیٹڈ ڈپریسیشن وغیرہ، یہاں پہ کیش، بینک، ڈیٹر، فرنیچر، ٹھیک ہے. تو یہ ہم 1 بائی 1 بیلنس شیٹ میں یہاں پہ ہم شو کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ کیش ان ہینڈ ہے، اسے میں یہاں پہ بولڈ کر دیتا ہوں 1750، یہ لے لیا. کیش ایٹ بینک ہے 14,000، یہ لے لیا ہے، ٹھیک ہے. آگے یہ ڈیٹرز آ رہے ہیں، 1 بائی 1 کرتے جاتے ہیں نا. ڈیٹرز 14,000 کے یہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لے لیے ہم نے. اور یہاں پہ ڈیٹر کے بعد کلوزنگ سٹاک بھی لے رہا ہوں. کلوزنگ سٹاک آپ کو پتہ ہے ٹرائل میں نہیں آتا، تو وہ یہ ہے، ٹھیک ہے. اسے میں یہاں پہ بولڈ کر دیتا ہوں. یہ ٹرائل کے باہر لکھا جاتا ہے کیونکہ جو پرچیزز ہوتی ہیں ہماری اس میں ظاہری بات ہے آپ کی جو کلوزنگ سٹاک ہے وہ بھی ایڈ ہے، وہ اس میں شامل ہے. تو کلوزنگ سٹاک اس میں باہر پھر آپ شو کرتے ہیں جو آپ نے بیلنس شیٹ میں لے کے جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 12,500 یہ کلوزنگ سٹاک بھی آ گیا آپ کا. فردر جو ہے آپ نے پری پیڈ رینٹ کرنٹ ایسٹ، اس کو میں یہاں سے دیکھیں یہ والی اماؤنٹ پری پیڈ رینٹ 250 یہ بھی آ گیا. اس کے بعد کیا ہے جی، فرنیچر ہے 2500 روپیہ اوپر آ رہا ہے، اسے بولڈ کر دیتے ہیں فرنیچر کو. اور پلس جو ہے اکامولیٹڈ ڈیپریسیشن آپ کا یہ دیکھیں 187 روپے 50 پیسے. یہ دونوں کا افیکٹ کیسے جائے گا، ایک ڈیبٹ سائڈ پہ ایک کریڈٹ سائڈ پہ، مین کے انہوں نے پلس مائنس ہونا ہے. فرنیچر 25 آپ کا 2500 کا یا 25,000 کا، میں نے کیا لکھا ہوا ادھر 2500 ہے، ادھر ایک زیرو زیادہ ڈال دی، اسے میں ٹھیک کر دوں. یہ 2500 ہے. اور اکامولیٹڈ ڈیپریسیشن جو ہے آپ کی وہ 7.5%، یہ اوپر بھی آ رہی ہے دیکھیں 187 روپے 50 پیسے. یہاں پہ میں نے فارمولہ لگایا کہ 2500 میں سے 187 روپے 50 پیسے مائنس کریں تو یہ 2312.50 یہ آ جاتا ہے. اور یہ آپ کی ٹوٹل بیلنس شیٹ جو ہے ڈیبٹ سائڈ جس میں آپ کے ایسٹس جو ہیں وہ اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں 44,812.50 یہ آ گیا، ٹھیک ہے. اور یہ ہماری جو ہیں یہ دیکھیں یہ سائڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب رہ گئی ہے کریڈٹ سائڈ میں کچھ آئٹمز، یہ ہم 1 بائی 1 لے لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو پتہ کیپیٹل آتا ہے، یہ 27,000 کا لیا میں نے، اسے میں بولڈ کر دیتا ہوں 27,000. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نیٹ لاس نیٹ پروفٹ ہے، یہاں پہ نیٹ پروفٹ ایڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم نے ایڈ لکھنا ہے کیونکہ یہ پریویس کویشچن میں نے لیس لکھا ہوا تھا، وہ ایز اٹ از آ رہا ہے، اسے میں ٹھیک کر دوں، آپ نے اپنے پاس ٹھیک کر لیں اسے. ایڈ اچھا لاس ہو تو وہ کیپیٹل میں سے لیس ہو جائے گا، اگر پروفٹ ہے تو کیپیٹل میں ایڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے. اب یہ دیکھیں کیپیٹل 27,000 اس میں سے 3312.50 پیسے ایڈ ہو رہا ہے، تو یہ یہاں پہ فارمولہ بھی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. 27,000 میں سے یہ ایڈ ہوا 3312.50 پیسے، یہ کیا ہو گیا 30,312.50. اوکے. اب کریڈیٹرز ہیں، کریڈیٹر کو دیکھ لیں، یہاں پہ صرف کریڈیٹر رہ گئے تھے اوپر والے پورشن میں 13,250 وہ آ گیا. اس کے بعد کمیشن پیبل اس کو دیکھ لیں تو یہ 1250 یہ بھی کمپلیٹ ہو گئی سائڈ ہماری، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں اماؤنٹ بھی ہماری میچ کر رہی ہے، یہ بیلنس دونوں طرف ایکول ہے 44,812.50 دونوں طرف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ سائڈ ایکول ہے. تو یہ آپ کا کویشچن جو ہے یہ سولو ہو چکا ہے. یہ شیٹ جو ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ نے اسے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. اور اسے ایک دفعہ کیا کریں گے، یہ ساری اماؤنٹ جو ہے نا یہ ڈیلیٹ کر کے یہاں سے ریموو کر کے نا 1 بائی 1 دوبارہ آپ لکھیں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کون سی جو ہے اکاؤنٹ کون سا اور کون سی اماؤنٹ کہاں پہ جانی ہے، ٹھیک ہے. ٹیبل میں نے آپ کی آسانی کے لیے بنایا ہوا ہے کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. بک میں ٹرائل بیلنس نہیں دیا گیا، وہ میں نے پہلے بنا دیا کہ ٹرائل، اس کے بعد ان ایڈجسٹڈ تھا یہاں تک، پھر یہ ایڈجسٹمنٹ ڈال کے ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس ہو گیا. اس کے بعد آپ نے ٹریڈنگ اینڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ پہلے گروس پروفٹ نکال لیا، گروس پروفٹ کے بعد آپ نے نیٹ پروفٹ. نیٹ پروفٹ آپ کا پھر ظاہری بات ہے فارورڈ ہو جاتا ہے بیلنس شیٹ میں، یعنی کہ پی اینڈ ایل میں سے صرف پروفٹ یا لاس جو بچتا ہے وہ آگے فارورڈ ہوتا ہے بیلنس شیٹ میں. اور بیلنس شیٹ میں آپ کو پتہ ہے اس سائڈ پہ ایسٹس آ جاتے ہیں، وہ سارے لے لی ہم نے ترتیب سے، اور دوسری سائڈ پہ کیپیٹل پلس لائبلٹیز وہ ہم نے لے لی ترتیب سے. اور یہ سارا ہمارا جو ہے یہ بیلنس میچ کر رہا ہے. ٹرائل بیلنس وہ بھی میچ کر گیا ہے اور بیلنس شیٹ بھی، اور اسی طرح سے پروفٹ اینڈ لاس بھی. تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہے کویشچن. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. لیکن آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو مجھے ضرور میسیج کریں، کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی کر دوں گا. ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں.
اجازت دیجیے, اللہ حافظ.